हॅलो फ्रेंड्स, मी पूनम घोडके. कॉस्ट अँड वर्क्स अकाउंटिंग सेकंड पार्ट या टॉपिकचे ओव्हरहेड्स या टॉपिकवरचा आपण MCQ घेत आहोत. MCQ घेण्यापूर्वी थोडीशी मी ओव्हरहेडचे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन करणार आहे. MCQ करण्यापूर्वी मिनिंग ऑफ ओव्हरहेड्स समजणं गरजेचं आहे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर व्हॉट डू यू मीन बाय ओव्हरहेड्स? दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. Overheads is the aggregate of indirect materials, indirect labor and indirect expenses. Indirect material, indirect labor and indirect expenses यांची जी आपली टोटल्स असते दॅट इज कॉल्ड दी ॲग्रिगेट. आणि ॲग्रिगेट हे जे एक्सपेंडिचर असतात तर त्यांना आपण काय म्हणतो? ओव्हरहेड्स. इट इज नॉट डायरेक्टली ॲट्रिब्युटेबल टू अ कॉस्ट युनिट्स. प्रोडक्शन्स करताना जे काही कॉस्ट युनिट आपण तयार करतो त्याच्याशी ते लगेच संबंधित नसतात, ॲट्रिब्युटेबल नसतात, आणि म्हणून त्यांना आपण म्हणतो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर किंवा इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. आणि ह्या सगळ्यांना म्हणून आपण काय म्हणतो? ओव्हरहेड्स. फर्स्ट कन्सेप्ट वी कॅन मस्ट क्लिअर की व्हॉट इज द ओव्हरहेड्स. ओव्हरहेड्स मीन्स दॅट इज द एक्सपेन्सेस विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन्स. ओके. Then next topic is classifications of overhead. So what do you mean by classification? The classification करताना first functional classification, second element wise classification, third behavior wise classification, and fourth is control wise classification, and fifth is normality classification. हे आपल्याला 5 प्रकारचे 5 types of classifications they are given. हे मी घेण्याचा मेन ऑब्जेक्ट असा आहे की ज्यावेळेस तुम्हाला यू कॅन perfectly known about the classification, then you can easily solve the MCQ questions. First one is a functional classification. Okay. In functional classification, the classification will be factory overheads. That is the first classification. So what about the factory overheads? Factory overheads म्हणजे काय? Factory overheads म्हणजे फॅक्टरीशी रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर आहे दॅट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. आणि हे सगळे फॅक्टरी ओव्हरमध्ये येतात. फॉर एक्झाम्पल ल्युब्रिकेंट्स, वेजेस, डिप्रिसिएशन्स ऑन फॅक्टरी बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स किंवा ॲडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर म्हणतात, त्याच्यामध्ये ओव्हरहेड्स आपण म्हणतो. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स मीन्स की रेंट, टॅक्सेस, office salary, telephone expenses, that all expenses come into administrative overheads. Third is the selling overheads. Selling overheads means the expenses which is related to selling the productions. For example, packaging cost, traveling expenses, etc. And fourth is the distribution overhead. Distribution overheads means the goods which are distributed and the expenses related to distributions. For example, delivery van expenses, etc. So that is the classification according to the functional. First is factory overheads, second is administrative overheads, third is selling overheads, and fourth is distribution overhead. Second, element wise classification. First, indirect material. Indirect materials मध्ये आपण म्हणतो की काय काय येतं की lubricants, oil, grease, that is not directly related to the productions. Okay. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट लेबर. इनडायरेक्ट लेबरमध्ये सॅलरी टू फोरमॅन किंवा सुपरविजन सॅलरी. तर दॅट एक्सपेन्सेस म्हणजे ते सुपरवायझर जे असतात ते वॉच करतायत त्या कामगारांवरती, प्रोडक्शनच्या युनिट्सवरती, तर त्यांची जो लेबर्स आहे तर तो लेबर जो आहे तो इनडायरेक्ट लेबरमध्ये म्हणतो. अँड थर्ड इज दी इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस मीन्स विच इज रिलेटेड टू रिपेअर्स टू मशिनरी, ऑफिस मशिनरी, or the salary to staff. So that expenses is coming to indirect expenses. That is the classification according to element wise classification. Then third is the behavior wise classification. Behavior wise classification means there are the 3 parts: fixed overheads, variable overheads, and the semi variable overheads. So what is the fixed overheads? Fixed overheads means the overheads which do not vary with the increase in the production. म्हणजे आपण त्याला म्हणतो फिक्स ओव्हरहेड. रेंट, पोस्टेज एक्सपेन्सेस, लिगल एक्सपेन्सेस,
दॅट एक्सपेन्सेस बदलत नाही आहेत, चेंजेस होत नाही. जसं प्रोडक्शन वाढतं की रेंट ऑफ दॅट बिल्डिंग हा कधीही बदलत नसतो, हे फिक्स राहतं. नेक्स्ट इज व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स. व्हेरिएबल ओव्हरहेड म्हणजे काय, विच इज व्हेरी. जसं प्रोडक्शन वाढत जाईल तसं व्हेरिएबल ओव्हरहेड इन्क्रीज होत जातो आणि त्याला आपण म्हणतो व्हेरिएबल ओव्हरहेड, म्हणजे विच इज व्हेरी विथ दी इन्क्रीज इन दी प्रोडक्शन. फॉर एक्झाम्पल सेल्समॅन्स कमिशन्स, लाइटिंग एक्सपेंडिचर. जसं आपण लाईटचा यूज करू शकतो, मशीन्स वापरतो, तसं लाईट वापरतो, म्हणजे प्रोडक्शन वाढतो त्याप्रमाणे लाईट बिल वाढत जातं, व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स. नेक्स्ट सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स. सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स मीन्स की असे एक्सपेन्सेस आहेत की ते काही पिरियडपर्यंत फिक्स असतात आणि आफ्टर दॅट दे विल बी इन्क्रीज. जसं प्रोडक्शन वाढत जातं तसे तसे ते वाढत जातात. फॉर एक्झाम्पल अगदी चांगलं एक्झाम्पल म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेसचं बघा तुम्ही, विशिष्ट युनिट्सपर्यंत आपण जर इलेक्ट्रिसिटी यूज केली तर त्याचं रेट सेम राहतो, पण जसं युनिट्स वाढत आहेत त्याप्रमाणे रेट वाढत जातो. आणि जसं प्रोडक्शन वाढतं, जसं लाईट वाढतं आपलं, त्याप्रमाणे व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स, सेमी व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स बदलतात. म्हणजे विशिष्ट पिरियडमध्ये ते फिक्स राहतात आणि आफ्टर दॅट दे विल बी व्हेरिएबल. ओके. फोर्थ, कंट्रोल वाईज क्लासिफिकेशन. कंट्रोल वाईज क्लासिफिकेशन मध्ये फर्स्ट इज द कंट्रोलेबल ओव्हरहेड्स. तर व्हॉट इज द कंट्रोलेबल ओव्हरहेड्स? कंट्रोलेबल ओव्हरहेड्स मीन्स द एक्सपेन्सेस, द ओव्हरहेड्स विच इज कंट्रोल बाय द मॅनेजमेंट. मटेरियल कॉस्ट जर वाढत असेल तर कमी मटेरियल कॉस्टमध्ये कुठे आपल्याला मटेरियल मिळेल ते आपण सर्च करू शकतो. किंवा आयडल टाइम्स असेल, वेस्ट असेल तर त्याच्यामध्ये आपण कंट्रोल करू शकतो. आणि सेकंड इज अनकंट्रोलेबल ओव्हरहेड्स. तर व्हॉट इज दी अनकंट्रोलेबल ओव्हरहेड्स? तर दॅट इज नॉट कंट्रोल बाय दी मॅनेजमेंट. फॉर एक्झाम्पल टॅक्सेस, ड्युटीज ही कधीही कंट्रोलेबल नसतात, कारण ती गव्हर्नमेंट ठरवते आणि त्याप्रमाणे आपल्याला टॅक्स पे करावा लागतो. फिफ्थ क्लासिफिकेशन्स आहे नॉर्मॅलिटी क्लासिफिकेशन्स. नॉर्मॅलिटी क्लासिफिकेशनमध्ये फर्स्ट इज द नॉर्मल ओव्हरहेड अँड सेकंड इज द ॲबनॉर्मल ओव्हरहेड्स. तर व्हॉट इज द नॉर्मल ओव्हरहेड्स? तर नॉर्मल ओव्हरहेड मीन्स की विच इज नॉट अवॉइडेड व्हाईल क्रिएटिंग दी प्रोडक्शन्स. तर दॅट ओव्हरहेड्स हे खर्च होतच राहणार आहेत, हा खर्च येणारच आहे आणि आपण तो टाळू शकत नाही आणि त्याला आपण म्हणतो नॉर्मल. आणि ॲबनॉर्मल ओव्हरहेड्स मीन्स काय, की ॲबनॉर्मल ओव्हरहेड्स म्हणजे काय की फॉर एक्झाम्पल आपण सांगतो की ॲबनॉर्मल वेस्टेज, काहीतरी वेस्टेज होणारच आहे किंवा आयडल टाइम्स आहेत, ह्या सगळ्यांना आपण ॲबनॉर्मल ओव्हरहेड्स म्हणतो. नॉर्मल ओव्हरहेड्स अँड ॲबनॉर्मल ओव्हरहेड्स आर दी टू टाइप्स इन दी नॉर्मॅलिटी क्लासिफिकेशन. हे क्लासिफिकेशन सांगण्याच्या मागे असं माझं एक पर्पज आहे की ज्यावेळेस तुम्ही हे क्लासिफिकेशन प्रॉपरली कराल तर तुम्हाला याचे MCQ खूप चांगल्या प्रकारे समजतील. तर आपण काय करूया, MCQ स्टार्ट करू. दिस इज द फर्स्ट MCQ. द कॉस्ट रिप्रेझेंट द कॉस्ट विच आर डिरेक्टली identifiable with cost units is called. मग अशीच फर्स्ट सांगितलं की आपल्याकडे हे सर इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वेजीस, इनडायरेक्ट मटेरियल मिळून आपण ओव्हरहेड म्हणतो. मग डायरेक्ट म्हणजे काय हा प्रश्न जो आहे, तर डायरेक्टचं मिनिंग काय, जे प्रोडक्शनशी रिलेटेड आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण म्हटलं की व्हेन वी प्रोड्यूस दी वन पीस ऑफ शर्ट and for one piece of shirt we require the 1 meter cloth. 1 मीटर आपल्याला कापड लागतं, त्यापासून एक शर्ट होतो. पण ज्यावेळी वी कॅन प्रोड्यूस द सेकंड शर्ट देन वी रिक्वायर्ड दी 2 meters क्लॉथ. आणि हे जे क्लोथ जे आहे तर दॅट इज दी डायरेक्ट कॉस्ट, म्हणजे प्रोडक्शनशी संबंधित आहे. आणि म्हणून डेफिनेशन त्याची अशी आहे की विच इज डायरेक्टली आयडेंटिफिएबल विथ दी कॉस्ट युनिट. जसं शर्टाचं युनिट्स बदलतं, 1 झाला तर 1 लागतो, पण दुसरा शर्ट 2 शर्ट केले तर आपल्याला 2 मीटर कापड लागतं. आणि म्हणजे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तिथे इन्क्रीज झाले, रॉ मटेरियल वाढलं आणि म्हणून त्याला आपण म्हणतो आयडेंटिफिएबल विथ कॉस्ट युनिट. सो इट इज कॉल्ड, तर या कॉस्टला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड दी डायरेक्ट कॉस्ट. ऑप्शन इज बी, डायरेक्ट कॉस्ट. ओके, बाकीचे ऑप्शन्स येणार नाही. नेक्स्ट, सेकंड, द कॉस्ट रिप्रेझेंट द कॉस्ट विच आर नॉट डिरेक्ट identifiable with cost unit is called, which is not direct, that is indirect.
मिनिंग समजला तुम्हाला. आन्सर काय आहे? इनडायरेक्ट कॉस्ट, ए ऑप्शन, इनडायरेक्ट. थर्ड, ओव्हरहेड्स आर अदर दॅन ऑल एक्सपेन्सेस. थर्ड आपला ऑप्शन्स आहे. तर त्यांनी काय सांगितलं की ओव्हरहेड्स आपले जे आहेत अदर दॅन ऑल एक्सपेन्सेस, म्हणजे ओव्हरहेड्समध्ये कोणते एक्सपेंडिचर येऊ शकतात? ओव्हरहेड्स हे अदर दॅन ऑल एक्सपेन्सेस म्हणजे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस जे आहेत ते याच्यामध्ये येत नाही. म्हणजे ओव्हरहेड्स आर अदर दॅन ऑल एक्सपेन्सेस मीन्स काय होतो की ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट एक्सपेन्सेस येत नाहीत, म्हणजे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस येतात. नेक्स्ट MCQ इज फोर्थ, indirect expenditure incurred in connections with production operation is called. प्रोडक्शन्स ऑपरेशन्स करताना जे काही एक्सपेंडिचर होतात दॅट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. आता मग अशी आपण क्लासिफिकेशन बघितलं, तर त्या क्लासिफिकेशनमध्ये पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं की कुठच्या एक्सपेंडिचरला आपण काय म्हणतो. तर फोर्थमध्ये त्यांनी सांगितलं की इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर अँड विच रिलेटेड टू प्रोडक्शन्स ऑपरेशन, आणि त्या एक्सपेंडिचरला आपण म्हणतो फोर्थ बी, फॅक्टरी ओव्हरहेड्स. कारण फॅक्टरी ओव्हरहेड्स हे रिलेटेड टू कशासाठी असतात? प्रोडक्शनशी संबंधित असतात. ओके. नेक्स्ट फिफ्थ, फॅक्टरी ओव्हरहेड इज ऑल्सो नोन ॲज. फॅक्टरी ओव्हरहेड जे आपण म्हणतो की यांना दुसरं नाव काय आहे? तर ए मध्ये सांगितलं प्रोडक्शन्स ओव्हरहेड, बी मध्ये सांगितलं वर्क्स ओव्हरहेड, सी मध्ये सांगितलं मॅन्युफॅक्चरिंग ओव्हरहेड अँड डी मध्ये सांगितलं ऑल अबाव. तर तुमच्या माहिती सांगते की फॅक्टरी ओव्हरहेड्स मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी प्रोडक्शन्स ओव्हरहेड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी वर्क्स ओव्हरहेड अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी मॅन्युफॅक्चरिंग ओव्हरहेड. ही तिन्ही नावं फॅक्टरी ओव्हरहेडची आहे. सो आन्सर इज डी, ऑल अबाव. ओके. नेक्स्ट 6, lubricants, factory power, depreciation on plant, etc. are examples of. ल्युब्रिकंट्स यूज करतो किंवा फॅक्टरी पॉवर म्हणजे फॅक्टरीसाठी जी आपण लाईट यूज करतो ती, ही सगळी कोणत्या एक्सपेंडिचरमध्ये येते? तर ही फॅक्टरी ओव्हरहेड्समध्ये येते. म्हणजे ऑप्शन्स ए, फॅक्टरी ओव्हरहेड्स, बाकीच्या ह्याच्यामध्ये येत नाहीये. 7, एक्सपेन्सेस रिलेटेड टू प्रोमोटिंग सेल्स अँड मेंटेनिंग कस्टमर्स इज नोन ॲज. प्रमोटिंग सेल्स म्हटलं की लक्षात आलं पाहिजे की दॅट इज द सेलिंग ओव्हरहेड्स. ओके. त्यामुळे याचा आन्सर इज ए, सेलिंग ओव्हरहेड्स. नेक्स्ट, डिलिव्हरी व्हॅन एक्सपेन्सेस कम्स इन. डिलिव्हरी व्हॅन एक्सपेन्सेस कम्स इन. डिलिव्हरी व्हॅन म्हणजे जो गुड्स तयार झाला, प्रोडक्शन जे तयार झालं आपलं, तर ते आपण काय करतो? सेलसाठी पाठवतो. डिलिव्हरी व्हॅन आली तिथे, आणि डिलिव्हरी व्हॅन जेव्हा एक्सपेन्सेस होतो तर तो कशामध्ये येतो? तर दॅट इज कॉल्ड दी डिस्ट्रीब्युशन पर्पजसाठी. म्हणून बी ऑप्शन्स आहे डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड. गुड्स ज्यावेळी एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जातो तयार झालेला माल, तर ते सगळे एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्युशन्स येतात. नेक्स्ट 9, material cost which cannot be directly identified with final products known as. मटेरियल कॉस्ट आहे आणि जी डायरेक्टली आयडेंटिफाय होत नाहीये फायनल प्रॉडक्टशी, आणि अशा सगळ्या मटेरियल कॉस्टना आपण काय म्हणतो? तर तुम्हाला माहितीच आहे की दॅट इज कॉल्ड दी बी ऑप्शन्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स. डायरेक्ट मटेरियल म्हणजे प्रोडक्शनशी रिलेटेड असतं, प्रोडक्शनशी संबंधित असतं, रिलेटेड असतं, त्याशिवाय प्रोडक्शन होतच नाही, जसं रॉ मटेरियल. इनडायरेक्ट मटेरियल हे वेगळं असतं, जसं रबर असेल, पेन, एखादा शर्ट तयार केला, मग अशी मी एक्झाम्पल दे, त्यासाठी लागणारे जे बटन्स असतात हे इनडायरेक्ट मटेरियलमध्ये येऊ शकतात, आणि हे ऑप्शन्स आहेत, पण दॅट इज द आन्सर इनडायरेक्ट मटेरियल. 10th MCQ आहे आपलं, द एक्सपेन्सेस विच डू नॉट व्हेरी दॅट इज नॉट चेंज विथ द व्हॅल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. आपलं प्रोडक्शन वाढतंय पण आवर एक्सपेन्सेस विल नॉट बी चेंज, इट विल बी रिमेन फिक्स, दॅट इज कॉल्ड बी ऑप्शन्स, फिक्स ओव्हरहेड. बघा, व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स मग सांगितलं की विच इज व्हेरी, अँड फिक्स ओव्हरहेड विच रिमेन दी कॉन्स्टंट. सी आणि डी तर येणारच नाही, दॅट इज कॉल्ड दी फिक्स ओव्हरहेड. नेक्स्ट 11, द एक्सपेन्सेस विच व्हेरी इन टोटल इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द व्हॅल्यूम ऑफ आउटपुट. इन टोटल इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन्स इज द व्हॅल्यूम ऑफ आउटपुट. हे असे खर्च आहेत की जे प्रपोर्शन्सनी वाढतायत, म्हणजे जसं प्रोडक्शन्स वाढतं तसे एक्सपेंडिचर सुद्धा ऑल्सो इन्क्रीज होत आहेत,
आणि असे जे खर्च आहे ह्या खर्चांना आपण मगाशीच मी सांगितलं ए नंबर ऑप्शन्स व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स दॅट इज व्हेरी विथ द प्रोडक्शन. नेक्स्ट MCQ इज 12th. सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट कंटेनिंग. सेमी व्हेरिएबल कॉस्ट मध्ये मी सांगितलं मगाशी पण बोलले की असे जे कॉस्ट आहेत की जे कॉस्ट काही वेळेला फिक्स असतात आणि आफ्टर दॅट दे विल बी व्हेरिएबल होतात. म्हणजे फिक्स पण असतात आणि ह्याच्यामध्ये व्हेरिएबल पण असतात. म्हणजे ह्याचा आन्सर काय आहे की फिक्स कॉस्ट, व्हेरिएबल कॉस्ट और बोथ ऑफ अबव कॉस्ट हे आपल्याकडे 3 आणि डी आहे नन ऑफ अबव. तर 12चा आपला आन्सर काय येईल तर सी ऑप्शन्स बोथ ऑफ अबव कॉस्ट. ओके, कारण मग असं सांगितलं की ह्याच्यामध्ये हे दोन्ही खर्च आपल्याला इन्क्लूड होतात. नेक्स्ट 13 आयडल टाइम वेस्टेजेस आर कम्स इन. आयडल टाइम आणि वेस्टेज हे दोन्ही जे खर्च असतात हे दोन्ही कशामध्ये येऊ शकतात, कोणत्या प्रकारच्या खर्चामध्ये येऊ शकतात. ए ऑप्शन्स आहे कंट्रोलेबल कॉस्ट, बी ऑप्शन्स आहे नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, सी ऑप्शन्स आहे बोथ ऑफ अबव अँड डी इज द नन ऑफ अबव. तर आयडल टाइम जो आहे तो ए जो ऑप्शन्स आहे आपला की कंट्रोलेबल कॉस्ट. कारण आयडल टाइम वी कॅन कंट्रोल इट. वेळ वाया जातो तर तो कसा कमी करता येईल तर तो कंट्रोल करू शकतो, मॅनेजमेंट करू शकतो आणि त्याला आपण कंट्रोलेबल कॉस्ट म्हणतो. 14 कॉस्ट विच कॅन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय मॅनेजमेंट. असे काही खर्च असतात की जे मॅनेजमेंटला कंट्रोल येत नाही. जसं मगाशी म्हटलं की टॅक्स, गव्हर्नमेंटने जर काही टॅक्स वाढवले असतील तर वी कॅन नॉट कंट्रोल, कारण तेवढा टॅक्स आपल्याला द्यावाच लागतो. आणि मग ह्याचा ऑप्शन्स काय आहे की कंट्रोलेबल कॉस्ट दॅट इज द ए ऑप्शन, बी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बोथ ऑफ अबव और नन ऑफ अबव. तर आताच बोलताना तुम्हाला सांगितलं की टॅक्स आपण कंट्रोल करू शकत नाही आणि दॅट इज कॉल्ड दी बी ऑप्शन्स अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. तुम्हाला असं पण MCQ येऊ शकेल की टॅक्स इज कम्स इन विच कॉस्ट. तुम्ही एकदा कन्सेप्ट क्लिअर केली ना तर तुम्हाला कधीही प्रॉब्लेम येणार नाही की कंट्रोलेबल कॉस्टमध्ये काय येतं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट काय आहे, त्याचा मिनिंग तुम्ही समजून जर घेतला तर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स येणार नाही. त्यामुळे मी MCQ देण्याचा एवढाच प्रयत्न केलेला आहे की असा येऊ शकतो पण असा उलटा पण येऊ शकतो. पण एकदा तुमची कन्सेप्ट क्लिअर झाली तर तुम्ही व्यवस्थित लिहू शकता किंवा प्रॉपरली राईट आउट करू शकता. नेक्स्ट 15 कॉस्ट पर युनिट डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन आउटपुट. बघा, कॉस्ट पर युनिट डिक्रीजेस. आपण जे प्रोडक्शन करतो त्याचे कॉस्ट जर डिक्रीज होत असेल, मिनिमाइज होत असेल, कधी विथ इन्क्रीज इन आउटपुट, प्रोडक्शन वाढलं तर ह्याचा एक्झॅक्ट आन्सर काय येतं तर ह्याचा एक्झॅक्ट आन्सर आहे ए फिक्स ओव्हरहेड. नुसतं आपल्याला आन्सर सांगायचंय का नाही, तर तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते जस्ट एक सेकंडचं की फॉर एक्झाम्पल 15,000 is the rent of a building and we can produce 15,000 units per month. Then cost of per unit is 15,000 divided by 15,000 is equal to ₹1. ओके. आणि नेक्स्ट आपण असं करूया की जर समजा आपण प्रोडक्शन 30,000 युनिट्स घेतलं पण रेंट विल बी सेम. सॉरी 15,000 आपलं दिस इज द रेंट अँड देअर विल बी 30,000 प्रोडक्शन्स युनिट्स. तर इथे आपला जो खर्च आहे पर युनिटचा 0.5, मग अशी 1 होता तर 0.5 झाला. म्हणजे आपला कॉस्ट काय झाला डिक्रीज झाला. कधी जर आपण आउटपुट इन्क्रीज केले. आणि मग हे जे उत्तर आहे 0.5 म्हणजे कॉस्ट पर युनिट डिक्रीज व्हेन दी इन्क्रीज इन दी आउटपुट अँड इट इज पॉसिबल इन दी केस ऑफ फिक्स ओव्हरहेड. कारण फिक्स ओव्हरहेड्स विल बी रिमेन कॉन्स्टंट, इट विल बी नॉट चेंज. ओके, सो दॅट इज द आन्सर. तर जेवढे पॉसिबल आहेत तेवढे मी ओव्हरहेड देण्याचा ट्राय केलेला आहे. तुम्हाला जर काही
क्वेरीज असेल, काही कमेंट्स असतील तर तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा. एनी queries about this, please write me on comments box. Please subscribe my video, like and share to your friends.